स्वागत पंजाब वन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेघा प्रोग्राम आरोग्य जीवन दे विच स्वागत करदी हां। गल करिए जे योग दी। योग एक जीवन शैली है। योग जिंदगी नूं एक नवीं दिशा दिंदी है। जे असीं योग नाल जुड़दे हां ते असीं तन ते मन दोनों नूं तंदुरुस्त रख सकते हैं। योग की गल मैं कर रही हूँ क्योंकि अज के इस आरोग्य जीवन के अंक दे विच असीं योग की गलबात करांगे ते गलबात करन लई सारे स्टूडियो दे विच खास तौर पर आए ने डॉक्टर हरविंदर कौर। बहुत बहुत इन्हां दा पंजाब वन टीवी के स्टूडियो दे विच स्वागत करते हैं। शुक्रिया जी। ते अज के इस खास अंक दे विच असीं फेस योगा फेशियल योगा की गलबात करांगे। ते गलबात की शुरुआत करते हैं तो पहले यही जानते हैं कि फेस योगा या फेशियल योगा है की है। मेघा जी, जिस तरह असी बाकी अपने शरीर ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ, ਬਾਹਾਂ ਦੀ, ਕਮਰ ਦੀ, गर्दन दी, पेट दी, जिस तरह असी शरीर के बाकी अंगां की एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह साडे जड़े फेस के उत्ते मसल्स होंदे है असी उन्हां दी भी एक्सरसाइज करते हैं ताकि जिद्दां होर मसल्स नूं असी फिट रख सकते एक्सरसाइज नाल, इस तरह असी अपने फेस के मसल्स नूं भी लंबे समय तक लूज होने तो बचा सकते हैं। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਸਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟੋਨ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ नीचे वाल दी आनी शुरू हो जाती है, यानी कि ढिली होनी शुरू हो जाती है। सो साडे मसल्स नूं असीं सैगिंग तो बचाने वास्ते, उन्हां नूं फर्म रखण लई, उन्हां नूं टाइट रखण वास्ते फेस योगा मैथड दा जो है वो इस्तेमाल या रोज़ उन्होंने असीं प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी ते मैथड दी जिस तरह तुसीं गल कीती ते फेस योगा या ये तो नाम तो ही पता लग रहा है कि असी जो भी एक्सप्रैशन देने हैं या जो कुछ करना है वो फेस दे थ्रू करना है। जी ते ये किद्दां पॉसिबल है? जी जिस तरह मैं हुणे दस्सिया कि बाकी बॉडी की जिद्दां एक्सरसाइज करते हैं इस तरह असी फेस की करते हैं। सो इसनूं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਜਨ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਲਡ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਫੇਸ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ खून का दौरा वधदा है। खून का दौरा वधदा है, नाल ही नाल जिहड़े जरूरी तत्व हुंदे ने उन्हां दी जिहड़ी सप्लाई भी है वो इंप्रूव हुंदी है, जिहदे नाल कि तुहाडे जिहड़े एजिंग साइंस है जिस तरह फेस दा डल होना, ड्राई होना, फेस दा ढिलक जाना, वो तुसी काफ़ी हद तक स्लो कर सकते हो। अगर तुसी मेरे तो ये सारी चीज़ां सीखना चाहते हो तो तुसी मेरे नंबर ते 6283116193 ते कॉल करके डिटेल्स लै सकते हो। तुसी किते भी बैठे हो तो तुसी कॉल्स वीडियो कॉल्स राही भी ए वाला फेस योगा मैथड बहुत अच्छी तरह सीख सकते हो। जी तो गल ये करिए जे एज दी है ना, फेस योगा मैथड है ये कोई भी कर सकता है या कोई पर्टिकुलर एज है कि इस उम्र का जिहड़ा वर्ग है वही सिर्फ ये फेस योगा कर सकता है? जी पहले अज तो अगर असी 20 साल पिछे जाइए तो फेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਕਲਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਜਿੰਗ ਸਾਈਨਸ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਏਜਿੰਗ ਸਾਈਨਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਮੈਥਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੇਸ ਕਲੀਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਗਰ 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਏਜਿੰਗ ਸਾਈਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਆਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ, ਇਹ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਦੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਵਰਡ ਔਰ ਆਊਟਵਰਡ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਲਟਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਪਵਰਡ ਔਰ ਆਊਟਵਰਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮਸਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1% ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਸਵੇਰੇ ਔਰ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰੀਮਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ, ਈਵਨ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰ ਗਰਲਸ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਹੈ, ਜੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਿਖਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਕਰੀਏ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਯਸ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਹੱਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਏਜ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੰਗ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਗਰਲ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 1 ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਏਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੈਵੀ ਖਾਈਏ, ਤੇ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਜ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੋਸਚਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੋਸਚਰਸ ਜਾਂ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਵਤ ਆਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਵਤ ਆਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਆਸਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੀਰਸ਼ ਆਸਨ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾਵ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚਿਹਰਾ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੋਸਚਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਯੋਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ, ਵਿਰਜਨ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫੇਸ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਿੰਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿੰਪਲਸ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਡਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੰਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ, ਫੇਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੈ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਿਰਜਿਨ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਲੀ ਚੀਜ਼, ਆਇਲੀ ਬੇਸ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੈਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਪਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਫੇਸ ਤੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਯ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਕਸਿਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਫੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸੂਰਯ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੰਦਰ ਬੇਦੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਚੰਦਰਾਂਗ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਟੌਕਸਿਨਸ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਗੋਰਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਰਾਂਗ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਰ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਰਾਂਗ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਦਰਾਂਗ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਫੇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Condola Travels. Book your flight tickets online. Fast and easy way to book your domestic and international flight tickets. Friendly customer support. Travel in budget and style. Condola Travels. Call 209-800-8808. Website www.condolatravels.com. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਯੋਗਾ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਯੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ हेयर लाइन ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਮੀਨਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਟੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਲੁੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੂਨ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਪਿੰਚਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਕ ਬੋਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕ ਬੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੌ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਚਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਡਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਛੀ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੋਰਹੈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ 10 ਤੋਂ 15 ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੈਫਟ ਚੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਬਿੰਗ ਕਰਨੀ है। लेफ्ट चीक तो शुरू होना है और कान दे वाल जाना है, नीचे नहीं जाना। सो राइट हैंड लेफ्ट चीक वाल जाना है। सो इसनों भी तुसी 10 ਤੋਂ 15 ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਲਟੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਔਰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ, ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਨੈਸ ਹੈ, ਡਲਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਚ 2 ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 5-10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਦਿਨ ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਥੋੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਪਲ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੰਪਲਸ ਪੂਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਪਲਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਲ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਵਰੁਣ ਮੁਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਲ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਡਰਾਈਨੈਸ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ 40+ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਨੈਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਮੁਦਰਾ, ਵਰੁਣ ਮੁਦਰਾ, ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਡੀਆਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਰਾਮਬਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੱਤਵ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਾਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਧੇਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 15 ਮਿੰਟ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਔਰ 7 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਡੈਂਡਰਫ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੌਫਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਐਸ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਫੀਨੈਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਰਾਈਨੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਚਿਨ ਅਕਸਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਬਲ ਚਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਲੋਅਰ ਲਿਪ ਨੂੰ ਅਪਰ ਲਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਚਿਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ ਸਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੀਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਜ ਕਰੋ। ਫੇਸ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਸਨ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੇਸ ਪੈਕਸ ਔਰ ਫੇਸ ਕਰੀਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ।
ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਚਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਫੇਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰੋਗੇ, ਮਸਾਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਹੀ ਅਗਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫੇਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਡਿੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਣ ਲਈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 1-1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਸ ਪੈਸੇ ਖਰਚੀਏ ਔਰ ਕੋਈ ਬਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਲਗਾ ਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸੋਨੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਫਰਟ ਆਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਦਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਗੈਪ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਿਸ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਔਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਸ ਯੋਗਾ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਯੋਗਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫੇਸ ਤੇ ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜੀ, ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 7 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ,
ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਲ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੋ ਫੇਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਆਊਟਰ ਕਾਰਨਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਰਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਚੀਕ ਬੋਨ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਿਟ ਜਾਂ ਟੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਫਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 7 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਯੋਗਾ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ